महाराज कहन लगे भाई तेरा अज तो नाम बुढ़ा होएगा तो तू साढ़े 6वें स्वरूप तक दर्शन करेगा। क्यों 125 साल की भाई बुढ़ा साहब की उम्र हुई। 1563 में भाई का जन्म सी कत्थू नंगल का, तो 1688 में श्री रमदास नगर में भाई साहब जी ने गुरु हरगोबिंद साहब के पास बैठे जोत लीन हुए हैं। एडी वड्डी उम्र 125 साल की भाई बुढ़े साहब की सी। बुढ़न शाह दियां बकरियां शेर चारदा हुंदा सी। इन्हें क्या महाराज किन्ने स्वरूप धारोगे? कहने लगे 10 स्वरूप धारांगे। चंगा महाराज मैनू सारिਆਂ ਦੇ दर्शन कराओ। महाराज कहते चंगा तेरी इन्नी लंबी उम्र होएगी, जो 10वें सूरज पटने साह तो आवांगे उदों उन्हें दर्शन करके तू चढ़ाई करेंगे। जिस प्रकार जेडे गुरमुखां नूं उन्हां नूं पाई सतगुरां ने कहा गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। जेडे गुरमुखां नूं कदे भी बुढ़ेपे नूं प्राप्त नहीं हुंदे, जिन्हां दे अंदर सुरत जुड़ी हुई है तो परमेश्वर का ब्रह्म ज्ञान है। जिवें भाई बुढ़ा साहब जी जदों सतगुरां दे पास सतगुरु नानक देव जी के पास आए हैं, उस वक्त सतगुरु महाराज साहब ने भाई बुढ़े साहब जी के ताई कहा कि भाई बुढ़ा साहब ये मक्खन कितों लियाए जी? कि अपने घर चों लैके आए हाँ। महाराज कहते तैं घर समझ लिया अपना केड़ा है? कहन लगे महाराज ये घर समझने वास्ते आपकी शरण आए हाँ। फिर महाराज साहब कहन लगे तू ये मक्खन मां प्यो तो चोरी लियाया होवेगा, असीं नहीं भाई लैना, वापस लै जा। उस वेले भाई बुढ़ा साहब जी रोन लग गए। रोंदे देख के महाराज कहा तेनों कोई कौड़ा बचन नहीं कहा, असीं तैनूं कहे मक्खन चोरी घरों लैके आया तू। ते कत्थू नंगल के भाई बुढ़ा साहब का जन्म सी। उत्थों महाराज साहब के करतारपुर साहब 8-9 मील से ये लैके मक्खन पूजा सी सुबह दिन चढ़दे नूं। इस प्रकार अमृत वेले कीर्तन शामिल होए सन। उस वक्त महाराज साहब सच्चे पातशाह जी पहला महाराज साहब बाहर बन के बैठे सन ते बन के बैठिया ने ये बकरियां चारदा फिरदा सी। बकरियां चारदे नूं महाराज साहब जी ने पास बुलाया बाले नूं भेज के। बाला जो लियाया महाराज कहन लगे तेरा नाम की है? इन्हें कहा महाराज मेरा नाम बूढ़ा है। की कम करदा कि जी बकरियां चारदा है। ये बकरियां तेरियां कि पराइयां? तम भाई बुढ़े ने कहा मात पिता की आयस पाई अया चरावत अपन पराई। माता पिता की आज्ञा पा के बकरियां अपनियां ते पराइयां चारदा। सुन के गुरु साहब जी का चंगा जा भाई। इन क्या सच्चे पातशाह जी बुलाया किस वास्ते सी? कोई वचन नहीं कहा। महाराज कहने लगे भाई अपने पराए का पता लग जाता है, कोई माड़ी गल तो नहीं है। क्यों कहन तो ये बच्चा चलिया गया अपनियां बकरियां जा सामियां। इधर भाई बाले ने पूछा महाराज ये बच्चे नूं तुसीं बुलाया सी, कोई वचन नहीं किया। महाराज कहने लगे दर्शन करने की देर ही सी, हुण सवेरे वेखी भाई बाला जी अंदर किस प्रकार प्रकाश होवेगा। ये वचन कह के महाराज करतारपुर साहब विच आ गए बाहरों। ये भाई ये बूढ़ा जिहदा नाम सी ये अपने नगर च बकरियां लैके चलिया गया। रातों रात के अंदर इन्ना प्रेम जागया गुरु साहब का। घरों माता के पासों जदों मक्खन माता ने रिड़क के दुध रखिया वो लैके बुकड़ च कुजा महाराज साहब के पास आ गया। जिस वेले पास आए गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार की। महाराज जी ने कहा कि भाई तू मक्खन आपके कितों लिया जी? घरों लियाया। कहते जो मेरे माता पिता का घर है उन्होंने मैं घर समझिया है। महाराज कहते भाई तू चोरी लैके आया होवेगा, असीं ने चोरी का मक्खन लेना वापस लै जा। उस वेले भाई बुढ़ा साहब रोन लग गए। महाराज कहने लगे तेन कोई घूरिया नहीं, क्यों रोना है? इन्हें क्या महाराज जी ने तुसीं घूर मारी है वही जी होर कौन मार सकता है? तुसीं महाराज जोत जगा के चाहिए सी थानू दीवा उलीसना ते बुझा देना। तुसीं हुण मैनू सच्चे पातशाह की शरण विचों तोड़न लगे हो। महाराज साहब सच्चे पातशाह कहन लगे भाई तू बुढ़ियां वालियां गल्लां करना। ये वचन कहण तो भाई बुढ़े साहब का शरीर पलट के बिरधां वर्गा हो गया। जिस वक्त के मां प्यो भागते हुए आए करतारपुर साहब विच वेख्या जिहड़ा साडा पुत्र बूढ़ा है वो तो बुढ़ा होया बैठा है। बुढ़ा होया वेख करके उन्होंने कहा भी हुण बुढ़े नूं साडा की कारज करना है।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬਚਨ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਲਕ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। 1563 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦਾ, ਤੇ 1688 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, 6ਵੇਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਨਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 72 ਪਿੰਡ 84 ਪਿੰਡ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਰਤਾਈ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਪੁੱਜੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਹਲਾ ਦਿਲ ਸ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਛੱਡ ਭਾਈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ, 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸ਼ਟਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10 ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਰਜੀਤ ਹਨ। ਸੋ
इस प्रकार इस माह महीने फरमाउंदे हन।